सत श्री अकाल। मैं हरकिरत सिंह बल। तुसीं जुड़िओ पंजाबनामा शो दे नाल। इस वेले साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने साडे सीनियर पत्रकार बलविंदर सिंह जम्मू जी अते प्रीतम सिंह रपाल। दोनों पत्रकारां नूं पहलां स्वागत कर लैंदे आ। सत श्री अकाल जी। दोनों पत्रकारां नूं जी आए जी। अज पंजाब दे मसलिਆਂ ते तुहाडे नाल चर्चा करांगे। पंजाब दे मसलिਆਂ दे विच जिथे असीं वेख सकदे हां कि पंजाब दे विच जिथे ईडी दे छापे पै रहे ने, पहलां सुणदे हुंदे सी जां असीं वेखिआ पिछले कुछ दिनों के या कल परसों के दिनों के जोड़े ईडी के छापे प्रशासनिक अधिकारियों के उपर पैंदे सन या पै रहे ने। हुण जोड़े छापे ने वो असीं वेख सकते हैं कि जोड़े राजनीतिक लोग ने उन्होंने भी पै रहे ने। अमरगढ़ तो जसवंत सिंह गज्जन माजरा आम आदमी पार्टी के विधायक ने, अज वो उपर भी जो ईडी का छापा पिया, इस गल पर भी चर्चा करांगे। इस तो पहला असीं राष्ट्रीय पद्धर के उपर जो मसला है उस पर आप जी तो जानकारी लेना कहांगे। रपाल जी, असीं तुहाडे कोलों पुछना चाहुंदे हां कि जिवें असीं देखिआ है कि पिछले समय दौरान जदों तो बीजेपी केंद्र की सत्ता दे विच है, विरोधी धिर कोई जबरदस्त जिहड़ा विखाई नहीं सी दे रहा। विरोधी धिर की जिहड़ी कारगुजारी वो सानूं मनफी दिखाई दे रही सी। पर फिलहाल जिहड़ा असीं वेख रहे हैं कि कांग्रेस वल्लों जिहड़ी भूमिका विरोधी धिर दे वल्लों निभाउणी पैणी सी जां निभाई जा रही है, वो किवें वेख रहे हो? भारत जोड़ो जिहड़ा अंदोलन एक तरह का शुरू किया, उन्होंने नारा लाया, ते कांग्रेस जोड़ो का भी जिहड़ा एक तरह का पैगाम दिता है, वो किवें वेखदे हो? कि यह कारगर साबित होवेगा कि बीजेपी नूं टक्कर दे पाएगा इस तरह का जिहड़े उन्हां दे प्रोग्राम ने? देखो बल जी, गल असल दे विच ये है कि जिद्दां तुसीं कहा कि विरोधी धिर दी भूमिका जिहड़ी है वो निभाउणी चाहीदी सी जां उह च कामयाब नहीं हुई। पहली गल तां देखो कि कांग्रेस कोले इन्नी सफिशिएंट जिहड़ी है उत्थे सीटां जां स्ट्रैंथ नहीं सी कि वो पूरी तरह जिहड़ा है उत्थे उहनूं विरोधी धिर दा जिहड़ा रुतबा लोक सभा दे विच पार्लीमेंट दे विच मिल सकदा। तो दूसरी गल क्योंकि चलो वड्डी एक विरोधी पार्टियां दे विचों वड्डी पार्टी है, ये गल वक्खरी है। तो दूसरा जिहड़ा है विरोधी धिर दी भूमिका किदां दी होवे की होवे, ये एक वक्खरा सवाल है। पर देखण वाली गल ये है कि पार्लीमेंट दे जिहड़े पिछले सैशन अपने रहे ने, जे वो कोई भी सैशन तुसीं कामयाब नहीं कह सकते जिहदे च सरकार ने कोई कामयाबी नाल सैशन नूं चलाया होवे जां उहदे ते डिस्कशन होई होवे, बहस होई होवे। एक जिहड़ा है वक्खरा मुद्दा वो इस करके है कि विरोधी धिर भावें एक कोई वड्डी पार्टी होवे, भावें दूजियां पार्टियां सारियां इकट्ठियां करके किसी मुद्दे नूं उठाउण। पहलां किसानां दा मुद्दा जिहड़ा है वो लंबा समां चलदा रहा, जिहड़े पहले सैशन सी। हुण इन्हां सैशन दे विच नਵੇਂ जिहड़े मुद्दे सामणे आए जिहदे च वड्डा मुੱਖ तौर ते महंगाई दा, बेरोज़गारी दा मुद्दा सी, ते नाल ही जो कुछ जिहड़ा है गुजरात दे विच गोधरा कांड दे जिहड़े सी उन्हां नूं बरी कीता गया जां होर इस किस्म दे मामले सामने आए। जिहड़ी गल असल विच तुहाडा सवाल जो है वो जिहड़ा है भारत जोड़ो मुहिम जो कांग्रेस ने शुरू कीती है, ते उहदे विच वो किन्ना क गेन कर पाएगी जां जिद्दां बीजेपी दोष ला रही है कि असल विच ये गल पार्टी नूं जां देश नूं जोड़न वाली नहीं है। गल ये है भी गांधी परिवार नूं बचाउण वाली गल है। ये बीजेपी जिहड़ा है सीधा दोष जिहड़ा हैगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नूं मुੱਖ रख के निशाना जिहड़ा है वो बना रही है। पर गल ये है कि कांग्रेस दे अंदर जिहड़ी है जो अंदर उहनूं फुट कह लो जां ये कह लो कि जिहड़े सीनियर आगू सी वो किसी ना किसी गल करके वो लग बाहर हुंदे गए लगातार, एक दूजा तीजा इदां। ते हुण इन्हां नूं ये लगन लग गया कि जिहड़ी हुण लीडरशिप है, भावें वो सोनिया गांधी एक्टिंग प्रधान ने जां उन्हां दे नाल प्रियंका जां जुड़े हुए ने, राहुल गांधी जुड़े हुए ने, तो हुण ये लगन लग गया कि लोगों के विच घट्टो घट्ट जे होर नहीं तो केडर नूं तां असीं कंसोलीडेट करिए, केडर दे विच तां गल चले। क्योंकि बाकी सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी असीं देख रहे हैं सिर्फ कांग्रेस जिहड़ी है इन्नी घटनी रिड्यूस हो गई है कांग्रेस। ते हुण पंजाब दे विच पहलां सरकार रही है, हुण पंजाब दी सरकार बीजेपी ने भी नारा लाया सी कांग्रेस मुक्त भारत, जिहड़ा उन्हां दा ही सफल भी दिखाई दे रहा। पर दूसरे पासे आप जी ने कहा कि पार्लीमेंट दे विच जिस तरह विरोधी धिर दी भूमिका की गल कीती है, रपाल जी आप तो पूछना चाहांगे कि जरूरी है कि पार्लीमेंट के अंदर ही जिहड़ी विरोधी धिर की भूमिका होगी या बाहर भी? जिस तरह असीं देख सकते हैं कांग्रेस के वेले बीजेपी ने किस तरह विरोधी धिर की भूमिका निभाई, सड़कों के उपर आके किस तरह का जिहड़ा उन्होंने अपने एक्शन लए सी, कि उस तरह का एक्शन कांग्रेस लेन विच सफल हो पा रही है? नहीं देखो तुसीं इहदे च एक पार्टी नूं ये गल नहीं ना कह सकते। मैं पहलां गल कह चुकिया कि स्ट्रैंथ इन्नी सफिशिएंट स्ट्रैंथ कांग्रेस कोले नहीं सी। दूजी गल कांग्रेस की जिहड़ी अपनी अंदरूनी जिद्दां हुण पंजाब च असीं देख रहे हैं, सारे किते देख रहे हैं कि अपनी अपनी बोली जिहड़े सारे लीडर ने वो बोली जा रहे हैं। मेरा ख्याल है जिहड़ी ये मुहिम है ये भी शायद इस करके चलाई है कि जिहड़ा केडर जे नाल जुड़ेगा। हुण जे तुसीं चलो पूरे देश की गल छड्डो, पंजाब दे विच इन्ना कुछ होया ते दूजे दिन ही जिहड़े है धरने चुकने पै गए
ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਪਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੰਮੂ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਈਡੀ ਹੈ, ਆਈਬੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ GST ਲੱਗ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੇਵਲ 7%। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7% ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ 22 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 22 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ G23 ਦਾ, G23, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਜੰਮੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 2 ਦੋਸਤ ਨੇ, 3 ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ?
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਵਿਸ਼ਾ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲਟੂ ਮਾਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ। ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੋ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ 2 ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 24 ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹਿੱਲਦਾ ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਧ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੁਪਾਲ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀਕੇ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਕੇ ਭਾਂਵਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀਕੇ ਭਾਂਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ UPSC ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਈਆ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਕਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 1 2 3 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਫੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। 5 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀਕੇ ਭੰਵਰਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਹ 3 4 5 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਂਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਵਾਲ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਹ ਡਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਮੰਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਜ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਸਹੀ ਯਾਦਵ, ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵੀ- ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਰੁਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CVC ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਡੀ ਕੋਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਹੀ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੇਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੰਮੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 11, 12, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 35% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ L1 ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਮਰੂਜਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੇ ਰੁਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।